ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಂಕರನ್ ಸರ್, ಯುವ ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀನ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. So once again, very good morning to one and all present here, respected dignitaries on the dais, dear colleagues, friends and my dear students. KSTA welcomes you all to celebrate this auspicious day, that is Space Science Day, and the 19th birth day of the great space science icon Padma Vibhushan, late Professor Rao sir. Sir was the former chairman of ISRO, Secretary Department of Space, Government of India, and also chairman of KSTA. To start this event, I request all of you please stand up for the Nada Gite and followed by KSTA Vijnana Gite. Thank you very much. Now Karnataka Science and Technology Academy Vijnana Gite, so written by the great poet Dodrange Gowda and the voice of MD Pallavi. Karunananda
Thank you. Now I request our beloved CEO of KSTA, Dr. M. Ramesh sir, to give a warm welcome to the dignitaries on the dais and all of you for this wonderful occasion. Good morning, everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Director of UR Rao Satellite Center, respected Shri M. Shankaran sir, esteemed Dean of College of Horticulture, Dr. Prakash B.G. sir, former Additional Director of P&PR, Dr. B.R. Guru Prasad sir, Dr. Gangadhar sir, Dr. Srinivas, teaching faculty, students and my colleagues. As you know, today we are celebrating the 90th birth anniversary of one of the great space scientists of our country, Professor U.R. Rao. As some of you may be aware, he was born on 10th March 1932. He was the first chairman of Karnataka Science and Technology Academy. The academy was established in the year 2005 under the chairmanship of Padma Vibhushan Professor U.R. Rao. Since from 2005 to 2017, we worked under his visionary guidance. This building, all infrastructure was established under his guidance. Of course, for inauguration, he was not with us. Another great space scientist, Dr. S.K. Shivkumar sir, was the chairman when this facility was inaugurated in 2018 October. So we have worked under the chairmanship of space scientists from 2005 to 2019. That means almost 1.5 decades we have worked with two great space scientists. In addition, our director and CEO of Karnataka Science and Technology was also from ISRO. Dr. H. Onnegoda. Under his leadership, we worked for 15 years. Recently, he retired from service. Now, when KSTS was started in 2005, there was nothing, only a building and few people, that too rented building, and few people were working. But later, it has developed into such an institute because of great visionary leadership. As you know, Professor U.R. Rao was the one under whose leadership Aryabhatta was launched on in April 1975, most probably on 19th April. The first satellite Aryabhatta was successfully launched, and later, as you know, ISRO's success, you have read and seen in TV channels how ISRO has achieved its great achievements ISRO made. In the beginning, there was nothing even in ISRO. You have seen the iconic picture of scientists carrying rockets and satellite on bicycle and bullock cart. But now you see it is one of the greatest space research center in the world. And Professor Rao was very kind enough to all of us, and he gave us good guidance and freedom to organize many programs. In fact, I am very proud to say that KSTA has been able to organize many programs right from high school level to the university level, catering to the needs of students studying at various levels. That means we have covered entire educational pyramid. In 2005, we started with few programs. Now we have more than 20-25 programs annually being organized. And whenever Professor Rao used to talk, he used to tell about the success story of Aryabhatta. It seems when the Aryabhatta was successfully launched, the average age of scientists was
just 25 years. With Professor Rao at the age 40, he was the leader. He used to always tell with lot of passion, and he used to urge the students to develop their scientific attitude and scientific temper and to become good scientists. And sir used to always enjoy the company of the students. After his lecture, we used to keep question and answer session where students used to ask many questions, and he was very eagerly and happily used to answer. Now KSTA has many programs right from high school. Curriculum based video we are developing for Kannada medium schools. We have developed around 15 to 20 video clippings now. And for PU students, we have talent search program wherein students will be given an opportunity to listen to eminent speakers. It is on online mode. Then for UG and PG also we have various programs. And since 2005 to 2019, we have had the opportunity to work with two great scientists. I have already told, Professor U.R. Rao and Shiv Kumar, and one more, Dr. K.N. Shankara sir was also a member of KSTA. He was there for 6 to 7 years as a member, and he used to guide us. And Professor Rao's pet programs, I don't want to elaborate. Dr. Shankaran sir is there. He will be able to tell much better than me. He was what he used to tell was helium-3, which is available plenty on lunar surface. If it can be brought to the Earth, it can give energy to the entire world. Few tons would give energy to the entire world. And apart from that, colonizing Mars. These two he used to tell a lot in his speech. With this brief background, let me briefly introduce the chief guest of today's program, Dr. Shankaran sir. Shri Shankaran sir started his illustrious career as a scientist in erstwhile ISRO Satellite Center, currently known as URSC, after obtaining his master's degree in physics from Bharatidasan University. He took over as the director of URSC, the lead center in the country for design, development, and realization of all satellites of ISRO on June 1st, 2021. He is currently leading satellite fraternity to realize various types of satellites to meet national requirements in the areas like communication, navigation, remote sensing, meteorology, and interplanetary exploration. During his 35 years of career in URSC, he has contributed primarily in the area of solar arrays, power systems, satellite positioning system, geostationary satellite, navigational satellites, outer space missions like even Chandrayaan and Mars. Among his works in the recent years, he is leading the efforts towards miniaturization of avionic systems, indigenization of electronics and power system components, micro, mini satellite bus development. He is also spearheading the avionic systems design, realization, and qualification of the Gaganyaan program. He has been awarded many prizes and awards, including ISRO's Performance Excellence Award for the year 2017, ISRO Team Excellence Awards in 2017 and 18. He has published more than 50 research papers in peer-reviewed national and international journals of repute. With this background, on behalf of KSTA and on all your behalf, I welcome Dr. Shankaran sir heartily to this program. Welcome to you, sir. Today's guest of honor, Dr. B.G. Prakash sir, is the Dean of College of Horticulture. It is only our neighbor institute. Professor Prakash has done his BSc AG from the University of Agricultural Sciences, Bangalore. Later pursued his MSc Agriculture from US Bangalore, then continued to complete his PhD from US Bangalore. He has vast experience in both research and academics. He has published more than 70 research publications in journals of repute, both national and international, and he has written 42 popular articles.
and written 6 books, and he has attended many international and national conferences. He is also a principal investigator in many research programs. He has been referee for international journals. He has acted as external examiner for many PhD and postgraduate students. With this little background, on behalf of KST and on behalf of all of you, a warm welcome to you, sir. We have with us Dr. B.R. Guru Prasad, sir. He was the additional director of P&PR, an organization in ISRO. He started his career in URSC, then moved to headquarters as P&PR additional director. He served there for many years. He has been a friend of KSTA. I know him for more than 10 to 15 years. Since Professor Rao's days, he has been very kind enough to come to KSTA for delivering talks, and this is the first time he has been requested to conduct quiz for students. In fact, he is a very popular quiz master. On behalf of KSTA and behalf of all of you, a warm welcome to you, sir. We have another friend in Dr. Gangadhar, sir. He is the professor in horticulture department. On behalf of KSTA, welcome to you, sir. We have with us Dr. Srinivas from ISRO, URSC. He has been very kind enough. Last time also I had come with bus. This time again, on my request, he has kindly come with Space on Wheel. On behalf of all of us, welcome to you, sir. We have senior teaching faculties from different colleges and schools. On behalf of KSTA, welcome to you. And I also welcome all the students who have come from schools and colleges from different parts of North Bangalore. Welcome to you all. I am sure you will be enjoying this Space Science Day program, which is being organized to commemorate the 90th birthday of Professor U.R. Rao. Thank you. Thank you, sir. Now I request today's chief guest, Sri M. Shankaran sir, Director, UR Satellite Center, ISRO, to address the gathering. Over to you, sir. As a presentation, we need to show some pictures. Yes, Good morning. Good morning. Yes, we will speak interactively today. Kannada, English, eradu kalasi. Matada. Yes or no? Or English alle matadla? English alle matadla? Kannada, English, eradu sersi. Okay. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ UR Rao ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ UR Rao ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್? ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನು? ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಒಂದು, ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ,
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ DTH ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ GPS ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. GPS ಇಸ್ ಅ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನ್ಯಾವಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. GPS ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನ್ಯಾವಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 8-10 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ GPS ಬದಲು ನ್ಯಾವಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು. ಮೂರನೇದು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ GKVK ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿವೆ, ಎಂಥ ಥರದ ಮರಗಳಿವೆ, ಆ ಮರಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇದು ಭತ್ತ, ಇದು ಗನ್ನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಇದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಪ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೊಂದು 20 ಎಕರೆ ಜನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಳ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕರಗೋಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿಂತಿರೋ ಬೆಳೆ ನಿಂತಿರೋದು ಬೆಳೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಬೆಳೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸಿಂದ, ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕೊಡುಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಬನಾರಸಲ್ಲಿ ಓದಿ, ದೆನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ PhD ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು PhD 1960ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ MIT ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಗೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದಿಂದ 1957. ಆವಾಗ 62ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಆವಾಗ USSR ಅಂತ, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರುಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರುಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ದೇವರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ, ಜನರಿಗೆ ಈವನ್ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಮಿನ್, ನೋ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್, ಈ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ರವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ, ಇವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ PRL ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಅವ್ರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇರೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1968ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗ ವಯಸ್ಸು 40ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 36 ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 36 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 36 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 1972ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹಣ 35 ಕೋಟಿನ ಏನೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ 35 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಒಂದು 150 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 25 ವಯಸ್ಸು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸು. ಆ ಥರ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಅದುವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ನಾವು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, 1975ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಲಾಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಇದು 2 ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್
ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿನೂ ಪಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವರು ಬೇರೆಯವರಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್, ಬಾಬಾ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಿಮಗೆ ದೂರಗಳ ಅಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1.6 ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು 1.7 1.8 ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ನೀವು ನನಗಿಂತ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರು, 15 ಮೀಟರ್, 2 ಸಲ 10 ಟೈಮ್ಸ್ 150 ಮೀಟರ್. ಆ ಥರ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋದರೆ 34 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 6 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 34 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ದಟ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಂತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅದು. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ 10^34. 1 ಮೀಟ್ರನ್ನ 34 ಸಲ 10ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ 1 ಮೀಟ್ರನ್ನ 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 34 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10^-34. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 10^-34. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೆಷರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಟಮ್ ಓದಿರ್ತೀರ, ಆ್ಯಟಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಓದಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 10^-17-18. ಅದೇ 10ನ್ನು ಒಂದನ್ನು 10ರಿಂದ 17 or 18 ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೈಜ್. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 17-18 ಥರ ಸಲ 10ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಎರಡರಿಂದ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು 10^-34. ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲೋ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್. ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ
space science, space activity, that is what is giving you access to the lab, and you are able to do experiments and get some results, which gives you understanding about the smallest ones. So these two are connected. The small one and big one, both are connected. ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದು. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನೂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇದು ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂಥ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎರ್ತಿಂದ ಸನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10,000 ಕೋಟಿ ದೂರ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್. ಇದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎರ್ತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಬ್ಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಫೋಟೋ ನೀವು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೇ ಅದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬ್ಲರ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಡಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಲೈಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಟು, ಅದು ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ಗೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? 3 ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಗೇಡ್ರಲ್ಲೋ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಇವಾಗ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನೋಡಬೇಕು ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಅದೇ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರೋ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಅದರಿಂದಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥಲ್ಲಿದ್ವಿ, ನಾವು ಫುಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಲೈಟು, ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ
ಇವತ್ತಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 1,000,000,000 ವರ್ಷದಿಂದ, 100 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಯಿತೋ ಅದರ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಹಿಂಗಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಹಳೇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಒಂದು 1,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1,000 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವ, ಇಂದು 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವ, 1,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವ, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದು ಇದರಿಂದ. ಫೈನಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಬ್. ಅದೇ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಥರ. ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಡಿಂದ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ನು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ವೇರ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗೋದು, ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಮಾನನ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೈನ್ಸಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುವುದು, ಸೈನ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಜನ್ರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ಟಡಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಇದು ಅರ್ಥಿಂದ ಬರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎರ್ತ್, ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಾಸ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಫಲ
ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್. ಆದರೆ ವೆನ್ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ಅದರಿಂದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಎರ್ತನ ಸುತ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಬರೋದು, ಮೂನ್ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ಅದರಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎರ್ತ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ 10⁻⁶, 10ರಿಂದ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೀರಿಂಗೆ ಉಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೀರಿಂಗೆ ಉಯಿದ್ರೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಹಂಗೆ ಇದು ಬಬಲ್ ಥರ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಮೊಳೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎನಿ ಮರ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎರ್ತ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊಳೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಆ ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಲೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮೋ ಇದು ಕಾಪರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ಮೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿವೆ. ಏರ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿ ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಅದರ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರು ಹುಚ್ಚರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿನೂ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎರ್ತ್. ನಾವು ಎರ್ತ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಈಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದಲೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದನೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್.
ನಾವು ಜನರಂತ ನಾವು ಇರೋದು, ಮನುಷ್ಯರಂತ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 0.0000 ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಸೊ it gives the perspective of life, that how insignificant earth and the people occupying the earth, the human beings, are how insignificant in the scheme of things of the universe. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವೇ ಅಷ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇರುವೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನಾವು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದೇ, ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 countries. ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? There is a floating laboratory which is at about 470 kilometers above Earth. It's a laboratory conceived by Americans, built by Americans, Russians, Japanese, Canadians, French, almost all the Western European countries, Korea, this many countries are party to that International Space Station. Everybody has contributed. It is there for almost now 22-23 years. It will be there for another 8-10 years as per plan. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಬೊಟಾನಿಸ್ಟ್, ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದೋರು, ಝುವಾಲಜಿ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಅದೇ ದೇಶದವರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ದ ಫ್ರೆಜಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರ್ತ್. ಫ್ರೆಜಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರ್ತ್ ಅಂದರೆ, ಎರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಲ್ ಥರ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಜಿನ ಬಾಲ್ ಥರ ಅಂದರೆ, ಅದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಸುರಿತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸುರಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಆ ಬಕೆಟ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಸಹಾರಾದಲ್ಲಿ 55-56 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ 86ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಲೇ ಇರಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಟಿ. 36-37ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ 55-60 ಆದರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಬರೋದು ಇದರಿಂದ, ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಅರ್ತ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. Similarly, we all want convenience, comfort and gadgets, technology ಬೇಕು. Similarly, we also want to know what is the future of the universe. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 40 ವಯಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 40 ದಿವಸ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, 40 years 45 years ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ 70-80 ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ 70-80 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದುವರೆಗೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಛಲ ಬರಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನೂ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ದೆನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ 1, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. 2008ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಏನೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 11 months ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಪೇಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಲೋಡ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ, ಗೋಡೆ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್, ಲೈಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲು
ಲೈಟು ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಲೋಡ್. ಪೇಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಪೇಲೋಡಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಪೇಲೋಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 6 ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸೇರಿ 22 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. 86ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ, ಇದು 2008. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I saw general public was so much interested in a satellite launch. This is the first time we have seen. This is what became a game changer for even ISRO. ISRO also decided that what is the importance of doing missions like this. Because ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಥ ಮಿಷನ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿರವರು, ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ರೋ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ವಿಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೋ ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ರೋ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೂನ್, ಮಾರ್ಸ್. ಆ ಥರ ನಮಗೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಲೈಫ್, ಜನಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವೆರಿ 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 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಟಿಲ್ ಅಪ್ ಟು 2000. ಆಲ್ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ such that they are going to be useful for the society. That is how every one of the satellites were designed. But around 2000 bandaga, to some extent economically and politically, India started becoming stronger. Then it was realized that it is not just only society needs economic progress, society also needs confidence. Society also needs that we can move forward, we are second to none, we are capable of doing high technology things. This confidence has to be given to the society. This was the thought behind conceiving a mission like Chandrayaan. It took some 6-7 years for us to make the satellite, and that assessment, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, that was proved to be very correct. Because people were so much thrilled and excited by India sending one satellite to the moon. Ivattu I don't think any other satellite has attracted so much public attention than Chandrayaan 1. So this became a game changer for us. After this only, we have to do more missions of this. Of course, we are not going to do like what Americans or others are doing. We'll be still less number of this type of missions we'll be doing, but we'll be doing sufficiently enough number so that it gives us enough confidence that we can do this. As nimmelrigu ತಿಳಿದಂಗೆ, this is the mission which confirmed that there is trace of water on moon. This is a celebrated discovery. Everybody knows. People connected with Chandrayaan became famous because of this. The next satellite is the space science satellite, is the Mars Orbiter mission. This in 2013, this satellite was launched. The satellite was realized within about 1.5 years. That also is a kind of record. From conception to realization of the satellite took less than 2 years. This is a technological satellite. I would say this is more a technology satellite.
because the payloads were less in this, because we have to go very far. You need lot of resources to go that far. So the available mass has to be used for going to Mars. So very small payloads, some 3-4 payloads were put. But this also became a grand success. India became the first country ever, even today, till today, to put a satellite around Mars in its first attempt. ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬರುವಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7-8 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು. ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್. ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್. It with whatever small payloads were there, sufficiently large amount of science data has been collected, being used by scientists. This is a very important satellite, AstroSat. ನೀವು ಏನೋ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ some of you might have heard. This is a mini space telescope. That space telescope was launched by America more than about 30 years ago. It is still working because they are able to go to the satellite, repair it and make it continue to work. This satellite now 7 years old. Launch ಮಾಡಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. Almost similar to what Hubble does, it does, but in all spectral bands. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಬೋನ್ಸು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಂಥ ಇರುವ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಂಗೆ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ನೋಡೋದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲೈಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ a particular event happens in the space, and if it is visible in X-ray, we will be seeing in the X-ray detector. If it is visible in ultraviolet radiation, we will be seeing in the UV telescope. If it is visible in the IR region, infrared region, we will see in the infrared detector. So this is a multi-band space observatory, similar to Hubble Space Telescope. Only size is smaller, work is almost as good as what Hubble does. Is a satellite, very important satellite. This has made several scientists working in India and abroad very interested in this space science. Next Chandrayaan 2 ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಮೇಲೆ ಇರೋದು ರೋವರ್, ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ರೋವರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಈಗಲೂ ಆಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫೋಟೋ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮೂನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 1 meter size you can see. Atlas of moon has already been made by Chandrayaan 2. Very, very successful orbital mission. Next, our important science mission is going to be probably this year, towards the end it may get launched, Aditya L1. This is a satellite which is going to study about sun. What is important to study about sun is, if you see sun, if you look at, it's a very bright disk, but there is something called corona in sun, not our corona virus. There is a corona around. The corona is nothing but hot gas and ionized particle, that is corona. The temperature difference between the sun disk and the corona
till today is not explained. Because one is at thousands of degrees, other is at millions of degrees. No gap. How it is possible? How same object, the disk is at thousands of degrees, the corona is at millions of degrees temperature. How it is possible? ಇದನ್ನೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಏನೋ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ವಿದಿನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಇಯರ್ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ. It's a small satellite. It is going to study the universe, that is what is there in far area in the X-ray by studying the polarization characteristics. I don't know, high school ಅಲ್ಲಿ 12th standard 10th standard ಅಲ್ಲಿ polarization ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಲೈಟ್ polarized, horizontal polarization, vertical polarization, circular polarization ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. X-rays polarization characteristics study ಮಾಡಿ we can find out there about the nature of the X-ray emitter, like a black hole binary or a neutron star or a quasar. All those things we can study. This also by the end of the year this satellite will get launched. The satellite is almost getting ready. This satellite will get launched. This is the technology mission, SpaceX. ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ, ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ activity where one space object goes and docks to another space object. This is a demonstration of that space docking experiment, that is SpaceX. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಡಿ ಫೇಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ we are planning for send one satellite to study the Venus. Venus is our neighboring planet towards the sun, like Mars is a neighboring planet away from the sun. Venus is a twin planet for Earth. Its characteristics are supposed to be similar. Earth and Venus are supposed to be similar, like it is like a man and woman, like that. There is a difference between a man and woman, but basically both are human beings alva. Like that it is similar, but it has some differences. The study of Venus is going to help us to find out, because there is a assumption that once upon a time Venus also was like Earth, which had an atmosphere which was also conducive for life, but today it is like a barren desert with only sulfuric acid cloud in the Venus. The scientists are speculating whether it has happened due to the degradation of environment due to various reasons, like how we are degrading our environment here. So the study of Venus is important, because if we degrade, how we will end up, and what we should do to prevent that. For that, this Venus mission is planned. Then we have something called Disha mission, which is going to study the ionosphere of the Earth, so that we will give very precise information for our weather forecasting. Weather forecasting, various types of information required. Different instruments in the ಏನೇನೋ ಥರ very complex work. Weather forecasting, ನಾವು we'll always make fun ಅಲ್ವಾ, forecast ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮಳೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. It's not easy to make a weather forecast, because it is very dynamic. It keeps changing, and there are hundreds of parameters which affect the weather pattern. So we have to get large number of data points, different types of data, to go into the model to predict weather. So this is also going to be another instrument which is going to give data for
model improvement of weather prediction. There is also one Trishna mission that is being studied. It is a infrared imaging satellite. If you might have seen, somebody would have seen IR image photography, somebody would have seen, I don't know where you would have seen, some factory visit if you had gone, you would have seen. If it is a very hot object, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಥರ್ಮೋಗ್ರಫಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, it tells you what is the temperature. A color of the surface tells you what is the temperature. If you can see, white and black eradu ನೀವು, if you keep it in the sun, white will remain cool, black will become very hot. That is why all your solar heaters, water heaters ಎಲ್ಲ black paint ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Whereas to avoid heating into the building, you would have seen ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ white paint ಹಾಕ್ತಾರೆ to reflect the sunlight, so that the gode and this one roof doesn't get heated. You apply white paint. So the white color means it is reflecting, so temperature will be lesser. Black means it is absorbing, temperature will be high. ಆ ಥರ ನಾವು ಇವಾಗ 25, 30, 40 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಎರ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತೃಷ್ಣ IR, ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನ್ 40-50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ IR. ದಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಅರ್ತ್, ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್. ಎಕ್ಸೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಥರ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಥರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಹ ಇದೆಯಾ ವೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಲೈಫ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ exo planets. So this mission is to look for ಎರ್ತನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೇಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನಾ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ requires lot of perseverance and hard work. That I don't think Indians we have any problem in hard work. Perseverance is ಸ್ವಲ್ಪ problem because we get very easily satisfied. But this is the area. But why I wanted to tell all of this to you is, all of these are as important to you as what you are today studying in your schools and colleges, mathematics, science, ಅಥವಾ geography or social studies, whatever it is, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು we need not go into do all this work. Everybody are not going to do all this work. Some people may go, but we should appreciate the need for doing this work. And once we appreciate this, we will also try to understand what is called scientific temper. ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೂ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ we will shine in all fields. We cannot accept anything as a given. We have to ask questions. We have to ask for proof. We have to do the experiment. Decide based on data. Decide based on information. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು.
ಅದು ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್, see what is correct, what is not correct, and take a final decision. That is what I request every one of the students here, either a school or college student, that develop scientific temper, and if possible some of you get into science education, very very important science education, because ಇವತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೇ ರಿಮೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಓನ್ಲಿ. But you will, from high school you will go to college, from college you will do some other higher studies, after that you may go to some higher position in this one, you may even become big director or big even minister also you can become, everything you will become. But we have come up step by step. These steps are the people who are teaching us all these subjects. The step will remain there only. We only ಮನೇಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟು ನಮಗೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್, they are the one who are shaping your future along with your parents. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಇಫ್ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್, those who are forgetting history are condemned to repeat it. If you don't know what has happened, why that has happened, andre you will make the same mistake and do the same thing again. You will go through the same suffering. That is so you should not forget our past, who has helped us, and especially the teachers, whether it's primary school or up to your college, or even during in your workplace also there will be some teachers for you. Somebody will teach you how to do things. They are the people who shape your life. Someday you will also become a teacher for somebody else. So you will, at that point you will understand the importance of what I am telling. But instead of leaving it so late, ಅಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇವಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thankful to all of you for patiently listening to me, and thankful to KSTA. Jai Hind. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್. URSC ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR Rao, 8th ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SK Shivakumar. We have with us 11th director Dr. Shankaran sir. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರನ್ ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. It is really wonderful, and it is also, sir told us that we have to build scientific temperament and curiosity. ಎಲ್ಲರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, KSTA ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬುದುರಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸರ್. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್
Dean, College of Horticulture, Dr. Prakash sir, to share his thoughts on this occasion. So please over to you, sir. Respected dignitaries on the dais, Shri M. Shankaran, Director UR Satellite Center, ISRO, Bangalore, Dr. B.R. Guru Prasad, former Additional Director, PPR, ISRO, and Dr. A.M. Ramesh, Chief Executive Officer of KSTA, and also other staff of KSTA, and also my dear high school and college students. So today we have gathered here for the celebration of Space Science Day, which commemorates with 90th birthday anniversary of Dr. U.R. Rao. And this is really very, very important because we are. It is very important to know the importance of space science. So the day is being made for today, and also I think National Space Science Day is also being celebrated somewhere during May, first Friday of May, if I am right. Is it, sir? Anyway, today they have dedicated here at KSTA, that is a Space Science Day. So, and also on this auspicious day, they are organizing competitions. I wish all the success. So first of all, I think about Dr. U.R. Rao, it is already well said by Dr. A.M. Ramesh and also nicely explained by Dr. Shankaran. Of course, he was there, born in 1932, and he was there up to 2017. He is a well-known, renowned Indian space scientist. Of course, he was the chairman for ISRO, Nehru Planetarium, and Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram. And most important is, he has got very high national awards, that is Padma Bhushan and Padma Vibhushan, and his recognition has been well known, addressed, and his main work on cosmic ray science. So he worked under Dr. Vikram Sarbai under the chairmanship, and he made a lot of experiments on solar cosmic ray and its effects on electromagnetic state and interplanetary spaces. And also he has worked on solar wind and its effects on geomagnetism. There is also using magnet too. And he was main person for establishment of satellite training in India in 1972, as also discussed by Shri M. Shankaran. And the M. Shankaran's speech was so impressive. He made all the aspects which especially students ask, very from simple to highly delicate matters. He made it very understandable to each one. So I'm very much thankful to sir. And I wanted to discuss some, what are some recent developments or innovations in space technology with the permission of Dr. Shankaran sir, just because this was discussed in 2016 in the Indian Parliament. Some of the recent innovations in space, of course, they have made a Space Vision 2025, which encompasses development of advanced launch vehicle system, including reusable launch vehicles and human space flight program. So, only on space transport system, what are the important innovations that has been made in India? That is most important. High thrust cryogenic engine, lithium ion batteries for space applications, mobile multi-object tracking radar, search and rescue beacon, silica aerogels, capsule, pressure transducers, microprocessor for space applications, Acosto ultrasonic test system. So in the field of space science, innovations for Mars orbiter mission and astrosat missions, these are the important contribution or innovation. In terms of satellite communication, S-band unfurlable antenna, miniaturization, that's where Dr. Shankaran has worked on that. Satellite navigation, GPS-aided
geo-augmented navigation, that also is nicely discussed. Bhuvan Geo Portal, providing high-resolution remote sensing data. And of course, in 2021, we had a successful launching of PSLV C-51, that is Indian Polar Satellite Launch Vehicle, and 2022, PSLV C-52, that is another Indian Polar Satellite Launch Vehicle. And because I belong to horticulture, of course, biology, I am not a physicist. So just I want to know you people, the applications of this remote sensing techniques that is possible, whatever the satellite gathered information, that is a remote sensing application. It is very much useful in agriculture and horticulture, especially to know the meteorological data. So, all very much rainfall is very important, and relative humidity and temperature. These three things are very important. We need to know. And also forecasting of the weather data for farmers is very, very important. AS, Agrometeorology Advisory Services from IMD is working since last 20 years. So 3 days in advance, the weather they will be forecasted to all the groups of farmers. So how much rainfall we are going to receive in another 3 days? What will be the temperature? What is the relative humidity? So rainfall has got a lot of impact, of course, and very much important. It directly reflects the yield, is it not? So we can also make aerial survey of the drought and flood. It's also discussed by Dr. Shankaran, and also the intensity of disease and pest damage. So when to take your plant protection measures. So that also is possible, and that is the important things. That is the applications of agriculture or horticulture. So I'm not going to take any more time. So I wish all the success for today's program. That is going to be competition. That is a quiz competition. I think all of you are very much eager to participate. And as also Dr. Shankaran told, you please, all of you, adopt science. Science is very, very important. Something you can do, something you can discover, something you can innovate. Especially in horticulture, we have plenty of avenues for you. It is wonderful. You can see the flowers, colors. All of you are seeing, isn't it? Are all fascinated by flower colors, how it is made by nature. You can also create colors through mutation breeding that we will study in detail, and landscape architecture. It's all science subjects. So science subjects makes more interesting. That's what I say. Please, all of you high school students especially, please take science. That is my sincere advice. And I am also thankful to KSTA for inviting me as one of the guests and participate in today's program. So I am thankful to KSTA, and thank you, sir. Thank you very much. Indeed, thank you very much, sir, for your sweet and short speech on this occasion. Now I request Dr. Guru Prasad, sir, former Additional Director, ISRO, to share his thoughts about this event, please. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದರೆ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್ 1932ರಿಂದ 2017 ತನಕ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು, ಆ ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಶಂಕರನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ಸಿವೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಛಲ ಬಿಡಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆ ಆಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ
ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅವರು, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 1950ರ ದಶಕದಿಂದ ಅವರು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ 2015ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫಾರಿನರ್, ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾರಿದು ಯು ಆರ್ ರಾವ್ 50 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಇವರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ. ಎಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಡೇ ತನಕ. ನಾನು ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 20 ಅಡಿ ಆಚೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಎರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಟು ಎರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮಾನವ ಸಹಜ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1970ರ ದಶಕ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 25 ವರ್ಷ ಆವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ, ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನೋ ವಿಚಾರನ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸರ್ ಟು ಎರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ, ಮಾನವ ಸಹಜ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ನಾನು ಮಾನವ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ತುಂಬ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರೋವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ತುಂಬ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರೋವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ನೋಡಿ, ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಂಕರನವರು ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1981 ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥವ್ರು. ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರದವರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಆವಾಗ ಉಡಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸೌರ ಫಲಕ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಉಪಗ್ರಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಅದನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, 1981ರಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾವು. 1981 ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಂಕರನವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇನ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು what is the meaning of science, why we have to pursue science, why we have to pursue space science and all those things. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ಶಂಕರನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಡೇ ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಶಂಕರನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಂಗಳ ಕಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ನಾವು ನೌಕೆ. ಭಾರತ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೌಕೆಯೊಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಯಿತು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ನೌಕೆ 6 ತಿಂಗಳೇನಾದರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಈಡೇರಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 7 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇವತ್ತೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹನ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು 7-8 ವರ್ಷ ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಟೀಚರ್ಸು ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, KSTA ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ UR ರಾವ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು UR ರಾವ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೂ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 600 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು 700 ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವನ್ 80 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ನಾವ್ಯಾವಾದರೂ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದಂಥ ನಮ್ಮ UR ರಾವ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಈ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ KSTEP ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ AB ಬಸವರಾಜರವರಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ UR ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ BG ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ P&R ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ನೀಡಿರುವ ವರ್ನಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವಾಗ 3-4 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನಿಟೇರಿಯಂ, ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಸ್ಕೈ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹಾಕಿದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್.